یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جانیے کیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر کے غرور کا مظاہرہ کیا۔ اس انکار کے بعد ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو بہکانے کی قسم کھائی اور مور اور سانپ کے ذریعے اپنی سازش کو کامیاب کیا۔ یہی لمحہ انسان اور شیطان کے ازلی دشمنی کا آغاز تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ پیارے دوستو، کائنات کا یہ لامتناہی سلسلہ محض ستاروں اور کہکشاؤں کی گردش نہیں بلکہ یہ ایک عظیم حکمت اور مقصد کی عکاسی کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تب اس نے نہ صرف ہر ذرے کو ایک خاص نظام میں ڈھالا بلکہ ہر مخلوق کو اس کی ایک جگہ دی۔ فرشتوں کو روشنی اور جنات کی آگ سے بنی دنیا میں خلا تھا، ایک ایسی تخلیق کا خلا جسے عقل و شعور اور ارادہ دیا جائے، ایک ایسی مخلوق جو اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی زمین پر اس کے قوانین کو نافذ کرے۔ یہ کائنات اس وقت اپنے عروج پر تھی جب اللہ نے فرشتوں کو ایک ایسا راز بتایا جو ان کے تصور میں بھی نہ تھا۔ سورہ بقرہ میں اس لمحے کا ذکر کچھ یوں ہے: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی حیرانی فطری تھی، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے تھے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ایسی کون سی مخلوق ہو سکتی ہے جو ان سے بہتر عبادت کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ فرشتوں کو یہ سوال ایک انسانی فطرت کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کوئی اختیار دیا جائے گا تو اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں اور حکمت رکھی تھی فرشتے اس کا ادراک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خلافت انسان کو ملی کیونکہ اس کے پاس عقل اور شعور تھا جس سے وہ نیکی اور بدی میں فرق کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا۔ یہ تخلیق نور سے نہیں بلکہ زمین کی مٹی سے کی گئی تاکہ انسان اپنی اصل سے ہمیشہ جڑا رہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کے ہر کونے سے مٹی لے کر آئیں۔ اسی لیے آج انسانوں میں اتنی تنوع ہے، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا، کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی سخت مزاج۔ یہ سب آدم علیہ السلام کی مٹی کی وراثت ہے۔ ہر رنگ اور ہر مزاج کے انسان کو اس کی پیدائش میں موجود مٹی کی خصوصیات ملی ہیں۔ ان مختلف مٹیوں کو گوندھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شکل عطا فرمائی جو انسانی قالب کی طرح تھی۔ یہ کیسا پیکر تھا جو بظاہر جان تھا لیکن اس میں اللہ کی قدرت کا عکس تھا۔ اس پیکر کو ایک وقت تک چھوڑ دیا گیا۔ روایت ہے کہ فرشتے اور جنات بھی اس مجسمے کو دیکھ کر خوف میں آ جاتے تھے کیونکہ اس میں ایک عجیب سی کھنکھناتی آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ پیکر کئی ہزار سال تک اسی حالت میں پڑا رہا، مگر پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے اس بے جان پیکر میں اپنی روح ڈالی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی کا آغاز ہوا۔ جب روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور پھر ان کے زبان سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا پہلا سانس اللہ کی حمد سے شروع ہوا اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، تخلیق کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہ علم محض چند ناموں کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ یہ کائنات، اس کی مخلوقات اور اس کے اسرار کو سمجھنے کی بصیرت تھی۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ سورہ بقرہ۔ یہ علم فرشتوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی اور پوچھا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے اور انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، پاک ہے تو، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب چیزوں کے نام بتائے۔ یوں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو علم کی بدولت فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ علم اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ انسانیت کی پہلی فتح تھی اور یہ فتح علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی۔ پیارے دوستو، جنت وہ پاکیزہ مقام تھا جہاں دنیاوی خواہشات، دکھ اور پریشانیوں کا کوئی تصور نہ تھا۔ یہ وہ پرسکون جگہ تھی جو صرف اللہ کے فضل اور حکم پر قائم تھی۔ یہاں ہر چیز میسر تھی، ہر پھل، ہر نعمت بے حد و بے حساب موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس جنت کے پرسکون ماحول میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت کی اجازت دی تھی سوائے ایک چیز کے۔ ایک درخت تھا جس کے بارے میں واضح حکم تھا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ درخت محض ایک درخت نہیں تھا بلکہ یہ اطاعت اور نافرمانی کا پیمانہ تھا۔ یہ حکم انسان کے اختیار اور ارادے کی پہلی آزمائش تھی۔
اسی دوران ابلیس جو اپنے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا، اپنے دل میں حسد اور بغض کی آگ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرے گا اور انہیں بھی اسی انجام تک پہنچائے گا جہاں وہ خود کھڑا تھا، مگر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جنت میں داخلہ تھا۔ وہ براہ راست جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس پر جنت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے اپنی مکروہ چالاکی فریب کا استعمال کیا۔ اس نے دیکھا کہ جنت میں دو مخلوقات ایسی تھیں جو اپنے اوپر ناز کرتی تھیں، مور اپنی خوبصورتی پر اور سانس اپنی تیز رفتاری اور چالاکی پر۔ ابلیس نے پہلے مور کے پاس جا کر اس کی تعریفوں کے پل باندھے۔ اس نے کہا کہ تمہاری خوبصورتی کا کیا ہی کہنا، میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جا کر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں، لیکن دروازہ بند ہے۔ مور جو اپنی خوبصورتی پر نازا تھا ابلیس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا۔ مور نے کہا میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن سانپ میری مدد کر سکے گا، وہ اپنے جسم میں تجھے چھپا کر جنت کے اندر لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے رابطہ کیا۔ اس وقت سانپ زہریلا اور خوفناک نہیں تھا، بلکہ اس کا جسم نہایت سیدھا اور خوبصورت تھا۔ ابلیس نے سانپ کی چالاکی کی تعریف کی اور اسے راضی کیا کہ وہ اسے اپنی کمر میں چھپا کر جنت میں لے جائے۔ سانپ اس کام پر راضی ہو گیا۔ یوں ابلیس نے مور کے غرور اور سانپ کی چالاکی کا فائدہ اٹھا کر جنت میں داخلہ حاصل کر لیا۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے کے بعد ابلیس نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے نہایت چالاکی سے حضرت حوا علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت نرم مزاج اور حساس ہوتی ہے، لہٰذا اسے بہکانا قدرے آسان ہوگا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے بار بار یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کو کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور انہیں اپنا خیر خواہ ظاہر کیا۔ ابلیس کے مسلسل حملوں اور میٹھی باتوں کے آگے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل چکھا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، ان کے جنت کا نورانی لباس اتر گیا اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتے اکٹھے کر کے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ ان کی پہلی لغزش تھی اور اسی کے ساتھ جنت میں ان کی آزمائش کا اختتام ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ان تمام کرداروں کو بھی سزا دی جنہوں نے ابلیس کو جنت میں داخل ہونے میں مدد کی تھی۔ یہ سزا اس بات کا ثبوت تھا کہ شیطان کی مدد کرنا، چاہے وہ کتنا ہی معمولی ہو، اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے۔ مور پر سزا۔ مور کو اپنی خوبصورتی پر غرور تھا اور اس کی وجہ سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کی خوبصورتی اب اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ اس کی سریلی آواز کو ایک کرخت بھری آواز میں بدل دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پروں پر شیطان کی آنکھیں موجود ہیں جو انسان کو غرور کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ خوبصورتی کا تکبر آخرکار ذلت کا باعث بنتا ہے۔ سانپ پر سزا۔ سانپ نے ابلیس کو اپنے جسم میں چھپا کر جنت کے اندر پہنچایا تھا۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کے خوبصورت پاؤں چھین لیے گئے اور اسے پیٹ کے بل رینگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کی خوراک مٹی بنا دی گئی تاکہ وہ ہمیشہ زمین سے جڑا رہے۔ اس کے جسم میں زہر ڈال دیا گیا اور اسے انسان کے لیے خوف کی علامت بنا دیا گیا۔ اللہ نے انسان اور سانپ کے درمیان قیامت تک دشمنی ڈال دی تاکہ انسان کو ہمیشہ یاد رہے کہ شیطان کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ اہم سبق دیتا ہے کہ انسان کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کا حساب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جنت کی لغزش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو ان کا دل خوف اور ندامت سے کانپ اٹھا۔ وہ فوری طور پر اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے اور اپنی لغزش پر معافی مانگنے لگے۔ یہ لمحہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا اور خالص ترین لمحہ توبہ تھا۔ انہوں نے وہ دعا مانگی جو آج بھی ہر مسلمان کی زبان پر ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت تھی کہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کی رحمت کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ نے اپنی بے پایا رحمت کے مطابق ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن جنت سے زمین پر نزول کا حکم برقرار رکھا تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنی عظمت کو دوبارہ ثابت کریں۔ جنت سے زمین پر اترنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی دنیا میں آنے کا سفر تھا جہاں بھوک، پیاس، تھکان اور دکھ تھے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں انسان کو اپنے ہاتھوں سے رزق کمانا تھا، موسموں کی سختیاں جھیلنی تھیں اور اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہنا تھا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ اب وہ دنیا میں تھے جہاں بھوک، پیاس، مشقت اور محنت کا سامنا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور برسوں کی تڑپ اور تلاش کے بعد آخرکار میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ اسی لیے اس مقام کو آج بھی جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اب ایک امتحان گاہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا پہلا نبی اور خلیفہ بنایا تاکہ انسانوں کی رہنمائی کریں۔ ان کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ روایت کے مطابق اماں حوا کے 20 حمل ہوئے
और हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। उस वक्त के लिए अल्लाह का निजाम यह था कि एक हमल से पैदा होने वाले बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते, बल्कि अगले हमल के लड़के या लड़की से निकाह किया जाता था। उसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे काबिल और हाबिल पैदा हुए। हाबिल नरम मिजाज और नेक आदमी थे और अल्लाह की इताअत में लगे रहते थे, जबकि काबिल सख्त मिजाज और जिद्दी थे। मामला उस वक्त संगीन हो गया जब निकाह का वक्त आया। काबिल अपनी जुड़वा बहन अकलीमा की खूबसूरती पर फरेफ्ता हो गया और जिद करने लगा कि वो उसी से निकाह करेगा, लेकिन अल्लाह का कानून मुख्तलिफ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया ताकि फैसला अल्लाह के हुक्म से हो। काबिल खेती बाड़ी करता था, उसने अपनी खेती का कमजोर अनाज पेश किया। हाबिल चरवाहा था, उसने अपनी सबसे अच्छी बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमान से आग नाजिल हुई और हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, जबकि काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। यही वो लम्हा था जिसने काबिल के दिल में हसद और बुग़्ज़ की आग भड़का दी। प्यारे दोस्तों, काबिल ने तैश में आकर अपने भाई को कत्ल करने की धमकी दी। हाबिल ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। लेकिन काबिल के दिल पर शैतान गालिब आ चुका था। उसने अपने भाई को एक पत्थर मारकर शहीद कर दिया। यूं जमीन पर पहला खून बहा और ये तारीख का पहला कत्ल था। लेकिन उसके बाद काबिल एक नई मुश्किल में फंस गया। हाबिल की लाश को कहां दफनाए? कई दिन तक वो लाश को अपने कांधे पर लिए फिरता रहा। आखिरकार अल्लाह ने एक निशानी दिखाई। 2 कव्वे आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मार डाला, फिर अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदी और उसे दफन कर दिया। ये मंजर देखकर काबिल शर्मिंदा हुआ और कहा, अफसोस, मैं इस कव्वे की तरह भी ना कर सका कि अपने भाई की लाश को छुपा दूं। फिर उसने अपने भाई को दफन किया। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े गुनाह की बुनियाद थी। काबिल न सिर्फ कातिल बना बल्कि उसके बाद शैतान के बहकावे में आकर अपनी बहन के साथ जिना भी कर बैठा। यूं दुनिया में फसाद, कत्ल और बदकारी की बुनियाद रख दी गई। तारीख का पहला कातिल और पहला बदकार इंसान काबिल ही था। प्यारे दोस्तों, काबिल के हाथों जमीन पर पहला कत्ल और फिर जिना का इर्तिकाब इंसानियत के सफर में शैतान की पहली कामयाबी थी, लेकिन ये उसकी आखिरी चाल न थी। इब्लीस जानता था कि अगर इंसान अल्लाह की इताअत में रहा तो वो कभी उसके बहकावे में नहीं आएंगे, लिहाजा उसने नई साजिशों का आगाज किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस वाक़े का शदीद गम हुआ। वो हाबिल की जुदाई में बरसों रोते रहे। बिलाखिर अल्लाह ने उनको एक बेटा अता किया जिसका नाम शीस अलैहिस्सलाम रखा गया, जिसके मानी है अल्लाह का अतिया। अल्लाह ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अता फरमाई ताकि आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो बनी आदम की रहनुमाई करें। प्यारे दोस्तों, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के दीन और तालीमात को आगे बढ़ाया। वो लोगों को तौहीद, इबादत और नेक अमल की तरफ बुलाते रहे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसानों की तादाद बढ़ती गई और शैतान के हमले भी तेज होते गए। शैतान ने इंसान को सबसे पहले बेपर्दगी और शहवत की तरफ माइल किया, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें नाफरमानी और शिर्क की तरफ धकेला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में यही शिर्क अपने उरूज पर था। लोगों ने नेक और बुजुर्ग हस्तियों की कब्रों पर मुजस्समे बनाए ताकि उन्हें याद रखा जाए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ शैतान ने उन मुजस्समों को पूजने पर आमादा कर लिया। यूं इंसानियत ने पहली बार बुत परस्ती शुरू की। यही वो साजिश थी जिसने तौहीद के चराग को बुझाने की कोशिश की और इंसानों को अल्लाह की इबादत से हटाकर लकड़ी और पत्थर के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, शैतान ने सिर्फ बुत परस्ती ही नहीं फैलाई बल्कि कत्ल व गारत, जिना, चोरी और हर तरह की बुराई को इंसान के लिए दिलकश बना दिया। यही वजह है कि कुरान में बार बार हमें खबरदार किया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, लिहाजा इसे दुश्मन ही समझो। ये सिलसिला हमेशा से जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। शैतान ने आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाया, काबिल को हसद में भाई का कातिल बनाया और बाद में कौमों को गुमराह करके अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब इंसानियत शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती, जिना और खून रेजी में मुब्तला हो गई तो अल्लाह ने अपनी रहमत से इंसान को तन्हा ना छोड़ा। उसने अपनी हिदायत के लिए अंबिया को मबूस फरमाया। ये अंबिया वो रोशन चिराग थे जिन्होंने अंधेरों में भटकती इंसानियत को दोबारा रोशनी दिखाई। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। वो 950 साल तक अपनी कौम को तौहीद और सच्चाई की दावत देते रहे, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर अक्सर लोग इनकार करते रहे। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया और पूरी कौम तूफान में गर्क कर दी गई। सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और चंद मोमिनीन बच गए। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है। उनकी कौम सूरज, चांद और सितारों को पूजती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का नारा बुलंद किया और बुतों को तोड़ दिया। शैतान ने उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह के दोस्त थे, इसलिए हमेशा कामयाब रहे। यहाँ तक कि जब उन्हें आग में डाला गया तो आग ठंडी और सलामती वाली बन गई। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी फिरौन के मुकाबले में भेजा गया। फिरौन शैतान के गुरूर और तकब्बुर की जीती जागती मिसाल था। वो खुद को खुदा कहता था, लेकिन
अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के जरिए उसका गुरूर तोड़ दिया और उसे दरिया नील में गर्क कर दिया। फिर अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत के लिए मबूस फरमाया। उन्होंने बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया और अल्लाह के हुक्म से मौजज़ात दिखाए। लेकिन शैतान ने उनकी कौम को बहकाया और वो लोग अल्लाह के नबी को सूली पर चढ़ाने की साजिश करने लगे, मगर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और बिलाखिर अल्लाह ने अपने सबसे बड़ी रहमत के तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप वो नबी हैं जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए शैतान की सबसे बड़ी चाल नाकाम हुई। आपने बुत परस्ती के अंधेरों में डूबी हुई अरब की सरजमीन को नूर तौहीद से मुनव्वर कर दिया। प्यारे दोस्तों, यही वो लम्हा था जब शैतान की सबसे बड़ी शिकस्त हुई, क्योंकि अब सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आखिरी और मुकम्मल हिदायत नाजिल हो गई। कुरान मजीद क़यामत तक के लिए अल्लाह का पैगाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक रोशनी की मानिंद है। शैतान अब भी वसवसे डालता है, गुनाहों को मज़य्यन करता है और इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जिसके दिल में ईमान और कुरान की रोशनी हो उस पर शैतान कभी गालिब नहीं आ सकता। प्यारे दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें गहरा सबक देती है। जब इब्लीस ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाने की ठानी तो वह अकेला कुछ न कर सका। उसने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए मोर और सांप की मदद ली। मोर ने अपनी खूबसूरती पर गुरूर किया और इब्लीस की मीठी बातों में आकर उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार किया। सांप ने अपनी चालाकी पर नाज किया और इब्लीस को अपने जिस्म में दाखिल करके जन्नत में दाखिल कर दिया और इब्लीस को अपने जिस्म में छुपाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला की अदालत से कोई चीज पोशीदा नहीं। चुनाचे जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई और शैतान की साजिश कामयाब हुई तो न सिर्फ इब्लीस रांदा दरगाह हुआ बल्कि मोर और सांप को भी सजा दी गई। मोर की यह सजा हुई कि उसकी सुरीली आवाज छीन ली गई और उसकी खूबसूरती एक आजमाइश बना दी गई। अब उसकी खूबसूरती उसके लिए फख्र नहीं बल्कि एक निशान इबरत है। सांप की सजा यह हुई कि उसके पांव हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए। उसे पेट के बल रेंगने पर मजबूर कर दिया गया और उसके अंदर जहर डाल दिया गया ताकि वो क़यामत तक इंसान का दुश्मन और खौफ की अलामत बन जाए। ये सजा हमें बताती है कि शैतान की मदद करना, चाहे वो मामूली सी मदद ही क्यों ना हो, अल्लाह के नजदीक एक संगीन जुर्म है। गुरूर और चालाकी जैसे गुनाह इंसान को शैतान का साथी बना देते हैं। प्यारे दोस्तों, असल सवाल यही है कि अल्लाह ने मोर और सांप को जन्नत से क्यों निकाला? इसलिए कि उन्होंने शैतान का साथ दिया। उन्होंने उसके फरेब को आसान बनाया और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ एक अजीम साजिश का हिस्सा बने। ये वाक़या हमें तंबीह करता है कि अगर हम भी शैतान के वसवसों में आकर गुनाह को आसान बनाते हैं तो याद रखिए हमारा अंजाम भी सांप और मोर की तरह जिल्लत और रुसवाई हो सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की इताअत करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारें और शैतान के फरेब से बचने के लिए दुआ करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सबक हर मुसलमान तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तारीखी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर। हमारी लग़ज़िशों को दर गुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमजोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब, तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो जबान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा।
ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, जबान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी। हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू जन्नत की बशारत देता है, जिनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिन्हें सलाम किया जाता है, जिनके चेहरे रोशन होते हैं, जिनके दिल मुतमईन होते हैं, जिन पर तेरा फजल होता है और जिन्हें तू अपना कुर्ब अता फरमाता है। या रब, हमें पुल सिरात पर नूर अता फरमा, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे गुनाहों को हमारे चेहरों पर ना लाना, हमारे ऐबों को ढांप लेना और हमें रुसवाई से बचा लेना। ऐ मालिक, जब तू जन्नत की कुंजी अता करे तो हमें पीछे से ना छोड़ना। जब तू अपने नेक बंदों को बुलाए तो हमें महरूम ना रखना। जब तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद दे तो हमें उनके करीब रखना। जब तू जन्नत की हवा चला दे तो हमें भी उनमें शामिल कर लेना। जब तू जन्नत के दरवाजे खोले तो हमें भी दाखिला अता फरमा देना। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी दे। हमें इस उम्मत के लिए नफा बख्श बना दे। हमारे कलम, जबान और वसाइल को तेरे दीन की खिदमत में लगा दे। हमें गुमराही से बचा और हक के रास्ते पर कायम रख। हमारे अमाल को कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपना महबूब कहे। या अल्लाह, हमारे दिलों को हर किस्म के कीने, हसद, बुग़्ज़, नफरत और दुश्मनी जैसे जहरीले जज्बात से मुकम्मल तौर पर पाक फरमा दे। उन अंधेरी कैफियतों को हमारे दिलों से ऐसे मिटा दे जिसे रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। हमारे सीनों को फराख दे, हमारी तबीयतों को नर्म और हमारे रवैयों को दरगुजर पर माइल फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं, जिनकी जबानें दूसरों के लिए खैर कहती हैं, जिनके अमल अमन, रहम और शफकत का पैगाम होते हैं। हमें ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों को मुआफ करने वाला हो, जो रिश्ते जोड़ने वाला हो, जो दूसरों की गलतियों पर पर्दे डालने वाला हो, जो हर हाल में नरमी इख्तियार करने वाला हो। ऐ परवरदिगार, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो तकब्बुर से पाक हो, जो हसद से दूर हो, जो न किसी का बुरा चाहे, न किसी की खुशी से जलने लगे, न किसी की कामयाबी से परेशान हो। हमें ऐसा ज़र्फ़ अता कर दे जो दूसरों के लिए दुआ करे, हत्ता कि उनके लिए भी जिन्होंने हमें दुख दिया हो। और हमें ऐसे दिल दे दे जो तेरे बंदों से बुग़्ज़ ना रखें बल्कि उनके लिए खैर का जरिया बने। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत, उल्फत, इत्तेहाद और सुकून नाजिल फरमा। हमारे खानदान को बाहिमी एहतराम, एतमाद और खुलूस की डोर से बांध दे। हमारे दरमियान नफरत, जिद, अनायत और बदगुमानी की दीवारें गिरा दे। माँ बाप और औलाद के दरमियान मोहब्बत गहरी कर। मियाँ बीवी के दरमियान मुअद्दत पैदा कर। बहन भाइयों के दिलों में इत्तफाक और कुर्बानी का जज्बा पैदा कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें वो घर अता फरमा जिनके दरो दीवार जिक्र से गूंजते हों, जिनमें तुझ पर तवक्कल किया जाता हो, जिन पर फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हों। या अल्लाह, हमारे नफ्स की शरारतों को काबू में रख। हमें ख्वाहिशात का गुलाम बनने से बचा। हमें अपनी ख्वाहिशात के बजाय तेरे अहकामात का ताबे बना। हमें सब्र अता फरमा, कनाअत अता फरमा, शुक्र का जज्बा अता फरमा और नफ्स की हर गलत तलब से महफूज फरमा। हमें दुनिया की चमक दमक, फरेब और धोखाधड़ी से निजात अता फरमा कि ये सब आर्जी हैं और असल कामयाबी तेरी रजा में है।
یا رب اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے اسے سنا ان کے دلوں پر اثر فرما، انہیں نیکی کی طرف مائل فرما اور برائیوں سے دور رکھ۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، جو بھائی بہن ہماری اس کاوش میں شامل ہیں ان سب کے درجات بلند فرما، ان کے رزق، صحت، علم اور اعمال میں برکت عطا فرما۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے راستے آسان فرما، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ ہمیں دنیا کی فانی خوشیوں سے نکل کر تیری رضا کی طلب عطا فرما۔ ہمیں قناعت، صبر، شکر اور توکل کا راستہ دکھا۔ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنی معرفت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، جب قبر میں اکیلے ہوں تو تو ہمارا ساتھی ہو، جب اندھیرے ہوں تو تو روشنی عطا فرما، جب اعمال کا پلڑا تولا جائے تو تو ہمارے نیک اعمال کو بھاری کر دے، جب کتابیں دی جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔